பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. நமோ நமக. கைப்பிடியும் தண்டமும் பெண்கள் விஷயம். சிஷ்யனின் கையை பிடித்துக் கொண்டே ஆச்சாரியன் எப்பவும் இருப்பது என்றால் முடியுமா? அதனால் அவன் கைப்பிடிக்கு தன் ஸ்தானத்திலேயே தண்டத்தை கொடுக்கிறான். மனசடக்கம் பிரம்மச்சரியாதி நியமத்திற்குத்தானே முக்கியமாக ஆச்சாரியன். அதற்கு சின்னம்தான் தண்டம். அதோடு புத்தியில் மனசில் ஏற்றிக்கொண்ட வித்யையையும் மந்திரத்தையும் உள்ளே உறுதியாக ஸ்திரப்படுத்துகிற தாரணா சக்தியையும் அது தருகிறது. பிரம்மச்சாரிக்கு புரசை தண்டம், சந்நியாசிக்கு கல் மூங்கில் தண்டம் என்று வைத்தது. அதற்கு முறையே பிரம்மச்சரிய சந்நியாச ஆசிரமங்களுக்கு அவசியமான விஷயங்களை ரட்சித்துக் கொடுப்பதில் இருக்கிற சூக்ஷ்ம சக்தியினால்தான். சிஷ்யை ஸ்தானத்தில் உள்ள பத்னிக்கு தண்டம் சொல்லவில்லையே என்றால் அங்கேதான் ஸ்திரீகளுடைய பாதிவிரத்திய பெருமை இருக்கிறது. பதி என்று ஒருத்தனை காட்டிய உடனே அவனிடத்திலே அப்படியே மனசை ஒப்புக் கொடுத்து சரணாகதி பண்ணும் உத்தம குணம் ஒரு பெண்ணுக்கு சுவாபாவிகமாகவே, அதாவது நேச்சுரலாகவே உண்டு. புருஷ பிரஜைகளுக்குள்ள பௌருஷம், ஆண்மை என்பதில் சுவாபாவிகமாகவே ஒரு அடங்காமையும் கொஞ்ச நஞ்சமாவது இருக்கிற மாதிரி ஸ்திரீக்கு இல்லை. அதனால் வெளியிலே அவளுக்கு ஸ்தூலமாக எந்த சின்னமும் தர வேண்டியும் இருக்கவில்லை. மரியாதை தெரிவிக்கும் வகைகளில் கையை பிடித்துக் கொள்கிற விஷயத்தில் இருந்தோம். சமஸ்தானத்தில் உள்ளவர்கள், நெருங்கிய பந்துக்கள், சிநேகிதர்கள் ஆகியவர்கள் நம் தேசத்திலும் கையை பிடித்துக் கொள்வதுண்டு என்றேன். அப்போது பரஸ்பரமே பிடித்துக் கொள்வார்கள், கோத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் ஹேண்ட் ஷேக் என்பதில் உள்ள ஷேக், குலுக்கல் நமக்கு கிடையாது. மனசில் ஒரு சந்தோஷம் துள்ளி துள்ளி வருகிறதற்கு அடையாளமாக வெள்ளைக்காரர்கள் குலுக்குகிறார்கள் போலிருக்கிறது. அவர்கள் தேவலோகவாசிகள் மாதிரி சந்தோஷ பிரியர்கள், சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். குடித்து கொண்டு குதித்து டான்ஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பவர்கள். நமக்கோ எப்போதும் எதிலும் சாந்தமாக அடங்கும் லட்சியம் மறப்பதில்லை. அதனால் அன்பில் இமோஷனலாகவே கட்டிக்கொள்வது, கைகோத்துக் கொள்வது என்கிற மட்டும் போனாலும் அப்புறம் குலுக்கல் உலுக்கல் இல்லாமல் சாந்தமாக விட்டுவிடுகிறோம். ஆண் பெண் வித்தியாச பண்பாடு. இங்கே சொன்ன ஆலிங்கனம் முதலான எல்லாவித சரீர ஸ்பர்ஷமும் நம் தேசத்தில் ஆண் பெண் பாலர்களில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் பாலருக்கிடையிலே மாத்திரம் பண்ணிக்கொள்வதுதான். வேறே விதமாக நினைத்து பார்க்கவும் தெரியாத உத்தமமான கலாச்சாரம் நம்முடையது. விவாகத்தில் மட்டுமே பிறர் பார்க்கும்படி இருந்தாலும் கொஞ்சமும் விகல்பத்திற்கு இடம் தராத பவித்திரமான சாஸ்திர கர்மாவாக பாணி கிரகணம் இருக்கிறது. வெள்ளைக்காரர்களில் அப்படி இல்லை. அதிகம் விமர்சிக்க நான் பிரியப்படவில்லை. ஜகத் சிருஷ்டியிலே ஈஸ்வர சங்கல்பத்தில் அந்த பூப்பிரதேசஸ்தர்கள், நிலப்பகுதியினர் முக்கியமாக பௌதிகமாக இருந்து கொண்டு அதிலேயே விசேஷமாக அபிவிருத்தி காணும்படியாகவும் இருக்கலாம். அதனால் அவர்கள் அதற்கேற்றாற் போல
ஒரு மாதிரியாக செய்கிறார்கள். இந்த பரதகண்டவாசிகளோ ஆத்ம சம்பந்தமான சத்தியங்களைக் கண்டே அதிகம் அனுபவிக்க வேண்டியவர்களாக ஈஸ்வர சங்கல்பத்தில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் நம்முடைய ஆதி காலத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பார்த்து கொண்டு வந்தால் தெரிகிறது. மற்றவர்களுக்கு பௌதிகம்தான் சாப்பாடு, ஆத்மிகம் ஊறுகாய் என்கிற மாதிரியும் நமக்கு ஆத்மிகமே சாப்பாடு, பௌதிகம் ஊறுகாய் மாதிரி என்றும் சொல்லலாம். சிருஷ்டி லீலையை விமர்சிக்க நமக்கு யோக்கியதை இல்லையாகையால் அவர்களை ஒன்றும் நாம் குறை சொல்ல வேண்டாம். ஆனால் தற்போது நடக்கிறார் போல நமக்கென்று ஏற்பட்டுள்ள நிறைவான நிறைவை குறைவாக நினைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நாமும் நமக்கு நிறைவாக நினைத்து அதற்கு பாயமும் வேண்டாம். ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம். இப்போது பார்த்து கொண்டு போன சரீர ஸ்பர்ஷ கிரீட்டிங் முறைகளில் சிலவற்றை தற்போது நம்முடைய தேசத்திலும் ஸ்திரீ புருஷ வியவஸ்தையை மீறி அவர்கள் மாதிரி பண்ணுவதாக தெரிகிறது. ரொம்பவும் தப்பான போக்கு. இப்போது நம் தேசத்தில் பெரிய ஸ்தானங்களுக்கு ஸ்திரீகளும் வருகிறார்கள். போலீஸ் அதிகாரிகளாகவும் ஸ்திரீகள் வருகிறார்கள். அப்போது வெளிதேசத்து முக்கியஸ்தர் வருகிறார் என்றால் அவரோடு சகஜமாக கை குலுக்குவது தேசாச்சாரத்தில் ஒரு ஜீவ நரம்பை முள்ளால் குத்துகிற மாதிரி ஆகும். மனசிலே விகல்பமில்லாமலே இப்படி பண்ணுவதாக இருக்கலாம். புரோட்டோகால் என்றும் சொல்லலாம். என்ன சொன்னாலும் சரியான சமாதானமாகாது. பதிவுறுத்தன் தவிர பிறர் கைப்பிடிக்கிற வழக்கம் எங்கள் தேசத்தில் இல்லை என்று மரியாதையோடு தெரிவித்தால் எந்த தேசத்தனாரானாலும் அப்படியா என்று ரெஸ்பெக்டே பண்ணுவார்கள். கை குலுக்குகிற மாதிரியே தான் மாலை போடுவதும். புருஷர்களுக்கு புருஷர்களும் ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்திரீகளும் தான் மாலை போட வேண்டும். மாறி பண்ணினால் அது நம்முடைய கலாச்சாரத்துக்கு பெரிய களங்கம். இதே மாதிரி இன்னொன்று, இந்த அளவுக்கு விகாரம் இல்லாவிட்டாலும் சுபமில்லாததாக இன்னொன்றும் இந்நாளில் நடக்கிறது. ஸ்திரீகளுக்கும் பொன்னாடை சால்வை மரியாதை என்று செய்யும்போது அவர்கள் கழுத்திலேயே அதை போடுவதைத்தான் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி புருஷர்களுக்குத்தான் போட்டு போர்த்தலாம். ஸ்திரீகளுக்கு கையில் தான் கொடுக்க வேண்டும். தாம்பாளத்தில் தாம்பூலத்தோடு வைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். அஞ்சலி வகைகள். அஞ்சலியை பற்றி பேச்சு வந்ததில் ஒற்றைக்கை அஞ்சலி முறை வந்து சேர்ந்தது. தன் நெற்றியிலேயே கை வைத்து போடும் ஒற்றைக்கை சல்யூட், தன்னுடைய ஒரு கையால் மற்றவரின் ஒரு கையை பிடித்து குலுக்குகிற ஷேக் ஹேண்ட் என்றிப்படி மேல்நாட்டு வழக்கம் இருக்க, நாம் இரண்டு கைகளையுமே சேர்த்து குவித்து அஞ்சலி கும்பிடு போடுகிறோம். பிரிந்து பிரிந்து போகிற சித்தத்தை ஒன்றாகச் சேர்த்து சமர்ப்பணம் செய்வதற்கு அது அடையாளமாக அபிநயமாக இருக்கிறது. கூம்பின புஷ்பம், அதாவது தாமரை மொக்கு மாதிரியான அபிநயம். அது கூம்புவது என்பதிலிருந்துதான் கும்பிடுவது வந்ததோ என்னமோ. கை கூப்புவது என்றே சொல்வதையும் கவனிக்கணும். ஹிருதயமே ஒரு தாமரை மொக்கு மாதிரிதானே இருக்கிறது. ஹிருதயபூர்வமாக அன்பு தெரிவிப்பதற்கு சிம்பாலிக்காக இருக்கிறது இந்த அஞ்சலி. அழகான எண்ணத்தில் பிறந்த அழகான சைகை. புஷ்பாஞ்சலி என்று கையில் புஷ்பத்தை எடுத்து அஞ்சலி முத்திரையோடு சுவாமி மேல் போடுகிறோம். அஞ்சலி முத்திரையே கூம்பின புஷ்பம்தான். ராத்திரி வேளையில் தாமரை புஷ்பம் கூம்பிவிடும். அம்பாளின் பாத நகங்கள் வெள்ளை வெளேரென்று ராத்திரியில் வீசுகிற சந்திரிகை மாதிரி இருக்கிறது. அவளுடைய பாதங்களின் மேலே கூப்பின கையை வைத்துக்கொண்டு தேவஸ்திரீகள் நமஸ்கரித்து கிடக்கிறார்கள். அதை பார்த்தால் அவர்களுடைய கர கமலங்கள் அவளுடைய நக சந்திரிகையில் கூம்பினதாக தோன்றுகிறது என்று இப்படி ஆச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். நகைர் நாகஸ்திரீனாம் கர கமல சங்கோஷ சசிபிகி. சௌந்தர்யலகரி ஸ்லோகம் 89. இப்படி கைகூப்புகிறதிலேயே இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று 4-5 கிரமங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. பொதுவாக பண்ணுவது, யாருக்கானாலும் தங்களுடைய மார்புக்கு நேரே கைகூப்புவது. ஹிருதயம் அங்கேதானே இருக்கிறது.
ஆகையினாலே ஹிருதய கமலவாசியான ஈஸ்வரனுக்கு நம்முடைய ஹிருதயத்தை குவித்து நமஸ்காரம் தெரிவிப்பது உள்பட எவருக்குமே இப்படி பண்ணுவதில் தப்பில்லைதான். இருந்தாலும் மரியாதை கிரமத்தில் ஈஸ்வரனிலிருந்து நம்மாதிரியானவர்கள் வரையில் பல மட்டங்களில் வித்தியாசமாக இருப்பதால் ஒவ்வொருவருக்கும் என்றே ஒரு விதமாக அஞ்சலி செய்வதிலும் ஒரு அர்த்தம் தெரிவதால் அதையும் சொல்கிறேன். சுவாமிக்கு கை கூப்பும் போது சிரசுக்கு மேல் கைகளை தூக்கி செய்ய வேண்டும். சென்னிமேற் கரம் தூக்கி என்று பாட்டில் கூட வருகிற மாதிரி காலை தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே என்ற மாரிமுத்தா பிள்ளையின் பாடலில் இதிலேயே ஒரு பாகுபாடு. இஷ்ட தெய்வத்துக்கு சிரஸ் உச்சியில் படும்படி கை கூப்பாமல் அதற்கும் மேலே நன்றாக உயர்த்தி கூப்ப வேண்டும் என்றும், மற்ற தெய்வங்களுக்கு சிரஸ் உச்சியில் படும்படி கூப்பிய கையாக பண்ண வேண்டும் என்றும், குருவின் ஸ்தானம் புருகூட்டியில், அதாவது 2 புருவத்திற்கும் மத்தியில் உள்ள இடத்தில் இருக்கும் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் என்று சொல்வதுண்டு. குருதானே ஆக்ஞை பண்ணுகிறவர். குருவுக்கான அஞ்சலியை அப்படி புருவங்களுக்கு நடுவில் கைகூப்பி செய்ய வேண்டும். பிதாவுக்கு வாய்க்கு நேராக செய்ய வேண்டும். மாதாவுக்கு வயிற்றுக்கு நேராக செய்ய வேண்டும். அப்பா தானே நாம் வாய்க்கு போட்டுக் கொள்கிறதற்காக, புரிகிறதோ இல்லையோ, வாய் வழியாக வயிற்றுக்கு போட்டுக் கொள்வதற்காக சம்பாதித்து போடுகிறவர். அதோடு நாமே வேலைக்கு போய் நம் வாய்க்கு போட்டுக் கொள்வதற்கு வழியாக நாம் வாயால் பண்ணுகிற படிப்புக்கு வசதி பண்ணி தருகிறவர். தாமே குருவாயிருந்தோ வேறே குருவிடம் அனுப்பியோ முக்கியமாக வாய்க்காரியமாயுள்ள கல்வி கற்க அவர்தானே உபகாரம் செய்கிறார். அதனால் வாய்க்கு நேராக கைகூப்புவதாக இருக்கலாம். பிரஜைகளின் ஜீவனோபாயத்திற்கு முடிவாக ராஜாவே காரணம் என்பதால் போலிருக்கிறது. ராஜாவுக்கும் நம்முடைய வாய்க்கு நேராக பண்ணணும் என்று இருக்கிறது. டெமோக்ரஸியில் ராஜா என்பதற்கு பதில் ஆட்சி தலைவர் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். அம்மாவுக்கு ஏன் வயிற்றுக்கு நேரே என்று சொல்லவே வேண்டாம். பெற்ற வயிறு என்னும்படியாக அவள்தானே பரம தியாகத்துடன் நம்மை உதரத்திலேயே தாங்கினவள். மற்ற எல்லாருக்கும் மார்புக்கு நேராக அஞ்சலி. சுவாமி உள்பட எல்லோருக்குமே அப்படி பண்ணலாம் என்றேன். மார்புக்கு நேரே அஞ்சலி செய்கையில் சுவாமிக்கானால் கூப்பின விரல்களை மார்பு பக்கம் திருப்பி, அதாவது மார்புக்குள்ளேயே ஹிருதயத்தில் உள்ள சுவாமிக்கு போய் சேருகிறது என்று காட்டுகிற பாவனையில் செய்ய வேண்டும். மற்றவர்கள் இப்படி நமக்கு உள்ளே இல்லாமல் வெளியிலே இருப்பதால் விரல்கள் அவர்களை பார்க்க இருக்கும்படியாகவும் அஞ்சலி செய்ய வேண்டும். சுவாமிக்கு அந்தர்முக உள்முக அஞ்சலி, ஆசாமிக்கு பகிர்முக வெளிமுக அஞ்சலி. நமஸ்காரம் என்று சகஜமாக பண்ணும் சின்ன காரியத்தில் இத்தனை துணுக்கங்களும் தாத்பரியங்களும். தலையே நீ வணங்காய் பாட்டில் அப்பர் சுவாமிகள் கைகால் கூப்பித் தொழீர் என்று அஞ்சலியையே கைப்படைத்ததன் பரம பாக்ய கிரியையாக சொல்லியிருக்கிறார். தலையால் வணங்குவதையும் கையால் வணங்குவதையும் சொல்லிவிட்டார். அந்த பதிகம் நம் சரீரத்தில் சர்வாங்கங்களையும் ஈஸ்வரபரமாக அர்ப்பிப்பதை சொல்லவே அவர் பாடியது, பாடி அருளியது என்று சொல்ல வேண்டும். திரு அங்கமாலை என்று அதற்கு பெயர். நம்முடைய அங்கம் ஒவ்வொன்றையுமே புஷ்பமாக்கி மாலையாக தொடுத்து அவனுக்கு சமர்ப்பிக்க வழிகாட்டும் பதிகம். அப்போது இந்த நாற்ற உடலே திரு போட்டுக்கொண்டு திரு அங்கமாலை ஆகிறது. அதில் ஆக்கையார் பயன் என், இந்த உடம்பினாலே என்ன பிரயோஜனம் என்று ஒரு அடி. சரி, இங்கே மொத்த சரீரத்தையும் சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார்? தலையோடு கால் சரீரம் பூராவும் பூமியில் கிடக்க பண்ணும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரத்தை தான் சொல்வார் என்று நாம் எதிர்பார்த்தால் அவரோ அப்படி பண்ணவில்லை. பின்னே என்ன சொல்கிறார்? நாளை பார்ப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. நம்ம எத்தனையோ பீட்டாதிபதிகளை பார்த்துருக்கோம், மட்டாதிபதிகள் பார்த்துருக்கோம், சுவாமிகள் பார்த்துருக்கோம், சன்னியாசிகள் பார்த்துருக்கோம், தாடி வச்சுருக்கிற சன்னியாசிகள் பார்த்துருக்கோம், சாமியார்கள் பார்த்துருக்கோம், கம்ப்ளீட்டா முண்டனமா இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஆனா யாராவது ஒருத்தரை நம்ம பெரியவாளுக்கு சமமா சொல்ல முடியுமா? மகா பெரிவா மகா பெரிவு தான். காஞ்சி மாமுனிவர்னா காஞ்சி மாமுனிவர் தான், கருணை மாமுகில்னா கருணை மாமுகில் தான். அவர் தங்க மேனியில அந்த காவி உடைய தரித்து கையில தண்ட கமண்டலத்தோட வரும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா? அவருக்கு சமமா வேற யாரும் இந்த உலகத்துல பார்க்க முடியுமா? அந்த அழகான முக மலர்ல அப்படி தவிழ்ந்து வரக்கூடிய புன்னகை, அவருடைய அக மலர்ல அன்பும் அருணும் அப்படியே பொழியறது. இந்த உலகத்திலேயே அடியாருடைய இன்னல்களை எல்லாம் களைந்து அவளுக்கு புகலிடமாக விளங்கக்கூடிய அவருடைய புனிதமான பாதங்கள், இந்த உலகமே போற்றிடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இனிமையான மொழியை பேசி நம்முடைய மனசை கவர்ந்து நமக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகு. பிரம்மன் கூட 4 முகம், அவனுக்கு 4 திருவாய்கள் இருக்கு, 8 கண்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்து இவனால பிரம்மனால கூட நம்ம பெரியவாளை பத்தி வர்ணனை பண்ணி சொல்லிட முடியுமோ? முடியாது இல்லையா? நம்ம கொஞ்சம் சொல்லி பார்க்கலாமா? காஞ்சன மேனியில் காவியும் தரித்து, காஞ்சன மேனியில் காவியும் தரித்து, கரதண்ட கமண்டலம் தாங்கிய நேக்கும், கரதண்ட கமண்டலம் தாங்கிய நேக்கும், காஞ்சி மாமுனிவர்க்கு சமம் பேருண்டோ, காசினியில் அதனை கண்டவருண்டோ, காஞ்சி மாமுனிவர்க்கு சமம் பேருண்டோ, காசினியில் அதனை கண்டவருண்டோ, காஞ்சி மாமுனிவர்க்கு சமம் பேருண்டோ. முகமலர் தன்னில் தவழ்ந்திடு நகையும், அகமலர் தன்னில் அன்பும் அருளும், முகமலர் தன்னில் தவழ்ந்திடு நகையும், அகமலர் தன்னில் அன்பும் அருளும், இகமதில் அடியார் இன்னல் களைந்து, இகமதில் அடியார் இன்னல் களைந்து, புகலிடமாகும் புனித பதங்களும், புகலிடமாகும் புனித பதங்களும், ஜகமே போற்றிட செம்மொழி பேசியே, சித்தம் கவர்ந்திடும் சீரிய வழியில், ஜகமே போற்றிட செம்மொழி பேசியே, சித்தம் கவர்ந்திடும் சீரிய வழியும், பகன்றிடுவானோ பிரம்மனும் புகழ்ந்து, பகன்றிடுவானோ பிரம்மனும் புகழ்ந்து, பாவன சந்திர சேகர குருவாம், பாவன சந்திர சேகர குருவாம், காஞ்சி மாமுனிவர்க்கு சமம் வேறுண்டோ,
காசினியில் அதனை கண்டவருண்டோ காஞ்சி மாமுனிவர்க்கு சமம் பேருண்டோ. பெரியவாளுக்கு சமம் பெரியவாதான். ஏன்னா அவரை மாதிரி யாராலையும் நடக்க முடியாது. அவர் தெய்வம்னா தெய்வம், நம்முடைய ரிஷின்னா ரிஷி, முனிவர்னா முனிவி, நம்மோட ஒத்தர்னா நம்மோட ஒத்தர். எப்படி பாக்குறோமோ அப்படி தெரியறா இல்லையா? ஒரு சமயம் பெரியவா என்ன பண்ணிருக்கா, திருவாரூர்ல கேம்ப் பண்ணிருக்கா. அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதெல்லாம் 40 அப்படின்னு வச்சுப்போமே. அப்ப பெரியவா திருவாரூர்ல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறா. ஆனா போகணும்னு ஒரு காட்டு வழி பாதை வழியா தான் போகணும். எப்படி தியாகராஜ சுவாமிகள் ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு சீஷாவோட ஒரு காட்டு வழி பாதை வழியா போனான்னு நம்ம கதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பெரியவா என்ன பண்றான்னா, முன்னாடி வேத கோஷங்கள்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் போறேன், பின்னாடி சிப்பந்திகள் எல்லாரும் போறேன். அவ கேம்ப்னு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அப்படியே மடமே, அது மூவிங் கேம்பஸ் தானே, அது அப்படி போயிட்டு இருக்கா இல்லையா? பெரியவா நடுவில் அந்த காலத்துல இருந்து ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும், மேனான்னு சொல்லி அதுக்குள்ள உட்காந்துருப்பா. தூக்கின்னு போயிட்டு 2 பேர், முன்னாடி 2 பேர், பின்னாடி 2 பேர். இந்த காட்டு வழியில பாதி வழி போயிட்டே இருந்தா திடீர்னு ஒரு கும்பல் இவாளை சூழ்ந்து கையில தடிக்கடிலாம் வச்சிருக்கான், அருவாள்லாம் வச்சிருக்கான். யாருன்னு பார்த்தா ஒரு மாதிரியா புரிஞ்சுது, இது கொள்ளை கூட்டம்னு சொல்லிட்டு. அந்த கொள்ளை கூட்டம்லாம் சூழ்ந்துண்ட உடனே எல்லாருக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, உடம்பெல்லாம் பதறது. பெரியவா உள்ளுக்குள்ள கதவை சாத்தின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. இருக்கிறதே கையில கொஞ்சம் என்ன 2-3 பாத்திரங்கள், கொஞ்சம் ஒரு 2 வேளைக்கு சமைக்கிற பாத்திரங்கள், கொஞ்சம் சாமான்கள்லாம், சாப்பாட்டு சாமான்கள்லாம் இருக்கு. இதோ கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ல மிச்சம் இருக்கிற பணம் கொஞ்சம் வச்சிருக்கா. அடுத்த ஊர்ல போனா ஸ்ட்ரீட்ல ஆடுறதுக்குதான், வேற என்ன ஒன்னும் கிடையாதுங்க. இருந்தாலும் கொள்ளக்கூட்டத்தார் இது பண்ணுங்க. ஒண்ணும் இல்லைன்னாலும் அடிப்பானே, ஏண்டா ஒண்ணும் கொண்டு வரலன்னு அடிப்பான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத முழிச்சுட்டு இருக்கச்சே ஒரே சத்தம், கூட்டம், எல்லாரும் பயந்து ஓனும் கதற போது பெரியவா மெதுவா கதவை திறந்தாலாம். கதவை திறந்து மேனேஜர் கூப்பிட்டா. மேனேஜரை கூப்பிட்டு என்ன நடக்கிறதுன்னு கேட்டா, என்ன கொள்ளக்கூட்டத்துக்காரா சூழ்ந்துட்டா. ஓஹோ, எத்தனை பேர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா. போய் பார்த்து 8 பேர் இருக்கான்னு. ஓ, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நம்ம கிட்ட பணத்துல இருந்து ஆளுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் என் முன்னாடி அவளை கூப்பிட்டு கொடு அப்படின்னு. ஐயோ, கொள்ளக்கூட்டக்கார ஆளுக்கு ஆளுக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்குது. அந்த காலத்துல 100 ரூபான்னா இந்த காலத்துக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு சமானம். நான் சொல்றேன் கூட, அவ 8 பேரையும் நிக்க சொல்லு, வரிசையா இந்த 100 ரூபாயை வாங்கிட்டு போக சொல்லு அப்படின்னா. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் திருடாளை கூப்பிட்டா. யாருப்பா? தலைவர். உள்ள சாமி கூப்பிடுறது, உள்ளவா, இங்க அவ இதை கொடுக்குறார், வாங்கிக்கோ இருக்கிறத. அவன் கொஞ்சம் கிட்ட வந்தான், தள்ளி நின்னுட்டான். கிட்ட வரமாட்டேங்கிறான். தள்ளி நிக்கிறவன் கிட்டே வரமாட்டேங்கிறான். இருந்தாலும் மேனேஜரே அவர் கொடுத்துட்டார், பணத்தை கொடுத்துட்டார். பணத்தை கொடுத்த உடனே எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு, ரொம்ப நன்றிங்க, வரோங்க, பத்திரமா போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. கிளம்பின மேனேஜர் சும்மா இருக்க வேண்டியதுதானே, வேற பின்னாடியே போய் இந்த கொள்ளை கூட்டத்தின் தலைவனை கூப்பிட்டார். தலைவனை கூப்பிட்டு, என்னப்பா அவர் தான் கூப்பிட்டார்ல ரூபாய் தரேன்னு, சாமியே கூப்பிட்டுறேன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அவர் கையால் இந்த ரூபாய் வாங்கிக்க வேண்டியது தானே, உனக்கு நல்ல புத்தி வருமோ இல்லையோன்னு. அவன் சொன்னான், நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஐயா, அந்த சாமி கிட்டேயே எங்கால போக முடியலையே, கண்ணு கூசுது, அவரை பார்த்தா அப்படி சூரியன் மாதிரி பிரகாசிக்கிறாரு, அவர் கிட்ட போக முடியல, உடம்பெல்லாம் சுடுது, சுத்தி ஏதோ அக்னி வளையம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அவர் கிட்ட போனாலும் நெருப்பு விளையம் அவர் கிட்ட போக முடியாத எங்களெல்லாம் அப்படியே தகிக்கிறது. என்ன சாமி இது, ஹோமகுண்டம் மாதிரி இருக்கு, அவரண்ட போய் எப்படிங்க போக முடியும்? இருந்தாலும் அப்புறம் தான் எங்களுக்கே புரிஞ்சுட்டு, சாமி சாதாரண ஆள் இல்ல, பெரிய தபஸ்வி அவரு, நம்ம போய் அவர்கிட்ட போய் இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு எங்களுக்கு தோணிச்சு. இருந்தாலும் அவரோட நல்ல பெரிய மனசு பாத்தீங்களா, அவர் எங்க எல்லாருக்கும் 100 ரூபா கொடுத்து எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காரு. நாங்க இனிமேல் தெரிஞ்சிடறோம் சாமி, நாங்க வேற ஏதாவது வேலை செய்யறது முயற்சி பண்ணி ஏதோ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவெல்லாம் கிளம்பிட்டாலாம். மேனேஜர்ல இருந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரே ஆச்சரியம், சந்தோஷம். திருடாள் கூட பெரியவாளுக்கு ஒரு மரியாதை வச்சிருக்கா. அந்த திருட கூட்ட தலைவன் பெரியவாளை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு எப்பேற்பட்ட தரிசனம், ஒளி வடிவமாக பெரியவா அவனுக்கு ஜெகஜோதியா தரிசனம் கொடுத்திருக்கா. இத்தனை வருஷமா நம்ம பெரியவாவோட இருக்கோம், நமக்கு இந்த மாதிரியான தரிசனம் கிடைக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்படி மனசு வருத்தப்பட்டு, நமக்கு இப்படி கிடைக்கல, நமக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான், அவனுக்கு கூட கிடைச்சதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா என்ன சொன்னா, ஒன்னும் சொல்லல, எல்லாம் போயிட்டானோ, உங்களுக்கு இனிமே எந்த ஆபத்தும் இல்லையோனோ, நீங்க சந்தோஷமா சோக்கியமா இருக்க இல்லையோ, இதுக்குத்தான் எப்பவுமே நாளைக்கு வேணும்னு சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது.
நாளைக்கு பாடு நாராயணம் பாடு காமாட்சி படியளப்பான்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், வெறுங்கையோட வந்திருப்போம். திருடன் வந்தா என்ன பண்ணிடுவான், கை தட்டி கேட்பான், ஒண்ணும் இல்லைன்னா பார்ப்பான், பார்த்துட்டு ஒண்ணும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சவொன்னா அவன் பாட்டு நம்மளை விட்டுட்டு அவங்க முடிஞ்சா அவன் கையில ஏதா இருந்தா இந்த வெறுமை போய் எந்த வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துட்டு போவான் அப்படின்னு ஆச்சரியமா பெரியவா சொன்னாலாம். பெரியவா நினைச்சான்னு திருடன் யமனே கிட்ட வரமாட்டான் இல்லையா. பெரியவாவை பார்த்தா, தரிசனம் பண்ணா, பெரியவாளுடைய கட்டாட்சம் பட்டா, பெரியவாளுடைய மொழிகளை கேட்டா எல்லாருமே தெரிஞ்சிருவா இல்லையா. நம்ம மட்டுமான நாமளும் தெரிஞ்சு நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம அமைவோம், நமக்கும் நல்லதெல்லாம் நடக்கும். பெரியவா நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க நம்பிக்கையோட. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, 2 பேருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. எந்த 2 பேருக்கு அப்படின்னா, இடையர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோபாலர்களுக்கு, அந்த கோபர்களுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. அந்த இடக்குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இவர் பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக அவளோடையே தான் எப்பொழுதும் தெரிஞ்சிருந்து. அதே மாதிரி அங்கே உள்ள மாடுகளுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. மாடு கண்ணுக்கு இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. இந்த பசுக்களை காப்பாற்றுறதுனாலேயே, அந்த கோபர்களை காப்பாற்றுறதுனாலேயே, அவளுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்ததுனாலே, அவளோட அவளாக இருந்ததுனாலே அவருக்கு கோபாலன் கோபாலன்லாம் பேர். அதே போல தான் அந்த கோபாலன் தான் சாட்சாத் பெரியவாளும். இந்த சாட்சாத் பெரியவா எப்படி சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்தா, சின்ன பசங்களாக இவரும் இருந்தார் அப்படின்னு, கிழவருக்கெல்லாம் கிழவர், சின்ன பசங்களாக இருந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா நாம் பார்க்குறோம். எப்படி அந்த பசங்களோட அவளுக்கு சமமாக அந்த மனோபாவத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஈடு கொடுத்துன்னு பெரியவா விளையாடி இருந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுக்குறதே ஒரு சின்ன வாண்டு பையன் அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு இருந்திருக்கா வந்தேன். அந்த பையன் என்ன பண்ணால் திடீர்னு பெரியவா கிட்ட வந்து உட்காந்து ஒரு நோட்டை நீட்டி, எனக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுங்க தாத்தா அப்படின்னா. ஆட்டோகிராஃப் கேட்குறான் பெரியவா கையெழுத்த. அந்த குழந்தைக்கு பழக்கம் போல இருக்கு, யாரை பார்த்தாலும் விஐபிஸ்லாம் ஆட்டோகிராஃப் கையெழுத்து வாங்குறவளோ இல்லையா, அது மாதிரி இது பெரிய விஐபி ஆச்சே. இவர்கிட்டையும் வந்து கேட்டால் அப்பா அம்மாலாம் சங்கோஜப்படுறா, இந்த குழந்தை இப்படி கேட்கும்னு எதிர்பார்க்கல. இல்லை அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு தடுக்கிற. பெரியவா சொன்னா, குழந்தைய ஒன்றும் பண்ணாத, அவன் என்கிட்ட பேசிக்கிறான், நான் பேசிக்கிறேன் அவனோட அப்படின்னா. இன்னும் பெரியவா சொன்னா, நான் ஒன்ன மாதிரி சின்ன பையனாக இருக்கிறதே பேனா பிடிச்சி எழுதியிருந்தேன், இப்படி தலையை தொட்டு காமிச்சு நான் இப்படி சாமியார் ஆனதுக்கப்புறம் மொட்டையடிச்சினதுக்கப்புறம் எழுதுறதே இல்லைப்பா, எனக்கு எழுதுறதே விட்டு போயிடுத்து, இப்போ எழுத தெரியல அப்படின்லாம் அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னான். குழந்தைக்கு இந்த விவரம்லாம் புரியுமா? ஏதோ கையெழுத்து கேட்டால் போட்டு தர மாட்டேங்கிற. அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அந்த குழந்தைகள் தானே ஏமாந்து போயிடும். ஒரு கையெழுத்து ஆட்டோகிராஃப்னு நேம் அங்கீகரிக்க கொடுத்தாக்க சந்தோஷமாக இருக்கும். இவர் ஏதோ கதையெல்லாம் சொன்னோன்னே அது சரி அப்படின்னு பிசாத மூஞ்சியை தொங்க போட்டுன்னு உட்காந்து, பெரியவா பாரு நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு ஒன்று ஆட்டோகிராஃப் போடலன்னு குழந்தை மூஞ்சி வாடி போயிடுது. குழந்தைக்கு மூஞ்சி வாடப்படாது அப்படின்ட்டு ஸ்ரீகாரியத்தை கூப்பிடு அப்படின்னா. மடத்து மேனேஜர் வந்தால் அவர்கிட்ட சொல்கிறா, இந்த குழந்தைக்கு என்னோட கையெழுத்து வேணுமா, ஆட்டோகிராஃப் வேணுமா, நீ ஒன்று பண்ணி இந்த நோட்டை வாங்கிட்டு போய், இப்போ நான் எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமுகம்லாம் கேட்டால் நான் என் பேரில் தானே ஸ்ரீமுகம் கொடுக்குறேன், அந்த ஸ்ரீமுகம் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா. ஏதோ அதில் விஷயத்தை கொடுத்துட்டோ அதில் கையெழுத்து எப்படின்னு நாராயணஸ்மரணம் அப்படின்னு போட்டு பெரியவா பேருக்கு பதிலாக அந்த ஸ்ரீகாரியம் எழுத்து போட்டு இந்த மடத்துக்கு ஸ்ரீமுகம் அப்படின்னு ஸ்டாம்ப் இருக்குது, அதை குத்தி கொடுக்குற வழக்கம் இல்லையே அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவனுக்கும் என் பேரை எழுதி அந்த ஸ்ரீமுகம் சீலை போட்டு அவனுக்கு கொடுத்துரும், அதுதான் என் ஆட்டோகிராஃப். அந்த மாமாட்ட போய் என் ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுப்பேன் அப்படின்னு. குழந்தைகள் தானே, அதுகளுக்கு என்ன தெரியும் வரும். சரி உடனே ஆஹா அப்படின்னு போச்சு. அவர் உடனே போட்டார், கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு பெரியவா பேரை எழுதி அந்த சீலையும் போட்டு கொடுத்தார். இந்த குழந்தைக்கு ஒரே சந்தோஷம், முகம் வாடினது இப்போ பரம சந்தோஷமாக போயிடுது. ஏன்னா ஏதோ ஆட்டோகிராஃப் அப்படின்னா வாங்கி கிறுக்கி கொடுக்காத, இதுக்கு என்னமோ ஏகப்பட்ட சாங்கியம் இருக்குது. அங்கே அழிச்சுன்னு போய் சீலை வச்சு இதில் வச்சு நான் பெரியவா ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிட்டேன், பெரியவா ஆட்டோகிராஃப்னே சிரிச்சுன்னே அந்த குழந்தை பரம சந்தோஷமாக வந்தது. உடனே அவனுக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா அந்த குழந்தை கிளம்பி எடுத்தோம். அவள் கிளம்பினோன்னு பெரியவா கூப்பிட்டா கையெழுத்துட்டு. இந்த பையனை வந்தோடனே, அது சரி நீ என் கையெழுத்து கேட்டே நான் உனக்கு போட்டு கொடுத்தேன், அதேமாரி நீ உன்னோட கையெழுத்தை எனக்கு போட்டு தர வேண்டாமா அப்படின்னா. போட்டு கொடு அப்படின்னா. போடுறேன் அப்படின்னா.
எங்கே போட்டோம்னே திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிட்டேன் ஸ்ரீகரேந்தர். அவர்கிட்ட சொல்கிறா, இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் நம்ம மடத்தில் விசிட்டர்ஸ் புக்கு இருக்கும் இல்லையோ, அதாவது விசிட்டர்ஸ் புக்குன்னு இருக்கும் இல்லையோ, பெரிய விஐபிஸ்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் இது மாதிரி பெரிய விஐபிஸ்லாம் வந்தால் அவள் வந்துட்டு போனது கிடையாதுமா, அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போவாளே, அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டர் எடுத்து இந்த குழந்தையோட கையெழுத்தை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷத்தை இனிமேல் புடிபடலை. பெரியவா எங்கள் எழுத்தை வாங்கினுட்டா, நான் பெரியவாளுக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பரம சந்தோஷமாக அந்த குழந்தை குதூகலமாக போகிறது. அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டரில் அந்த குழந்தை கையெழுத்து போட்டு, ஒரு வாண்டு குழந்தை அது எங்கே கையெழுத்து போடுறதுன்னு காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் விஐபி ரெஜிஸ்டரில் அது பேரை போடுறது. அப்படின்னா பெரியவா எவ்வளவு அந்யோன்யமாக பழகிறா அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஏதோ அது கேட்டது போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்லாம் இல்லை. இதை மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும் இருந்தார். அந்த கோபார்களோட இடையர்களோட இருக்கிறதே அவளுக்கு சரியா நடவுட பாவனையிலேருந்து பரமாத்மா அஹோபாகியம் நந்தகோப விரஜோகசாம் என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாளே, என்ன ஒரு பாக்கியம். அவளுக்கு என்ன ஏதானு பெருசா படிப்பறிவு இருந்ததா, இல்லை ஏதான ஐஸ்வர்யத்தில் ஏதான கோடீஸ்வரலாக இருந்தாளா, இப்படி எந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையானு நம்ம போய் உறவு கொண்டாடுறாப்புல அவள் இருந்தாளா, இல்லை எப்போ பாரு மாடு கண்ணு புழுதி சேரு சகதி அப்படி இருக்கிறவாளோட அந்த இடையர்களாக இதுவும் போய் அந்யோன்யமாக உறவு கொண்டாடித்து. தங்கிட்ட எவ்வளவு பிரியம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரியம் அந்த பகவான் மேலே கிருஷ்ணன் மேலே இருந்தது. இது வெளியில தான் இருக்கு, கிருஷ்ணங்கிற வஸ்துவா வெளியில தான் இருக்கு. இருந்தா கூட அது வெளியில பார்க்குற ஒரு ஆப்ஜெக்டா தெரியாத உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபமாவே அவளுக்கெல்லாம் பிரகாசிச்சுது தெரிஞ்சுது. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அந்யோன்யமா இறங்கி, அதுதானே அவதாரங்கிறோம். அப்படித்தான் இந்த அவதாரத்திலையும் பெரியவா யாரு போனாலும் அவளுக்கு நாம் எங்கேயோ பெரியவாள்கிட்ட இருக்கும், பெரிய பரமேஸ்வரன் சந்நிதியில் இருக்கும் அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு ஏதோ பிரமிச்சு நாம் ஏதோ அப்படியே ஸ்டன்னாகி நின்றுடாத, ஏதோ நம்ம தாத்தாவோட இருக்கும், நம்ம அப்பாவோட இருக்கும், நம்ம வீட்டில் ஒருத்தரோட பழகின்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல அந்த அளவுக்கு கீழே கொண்டு வந்து தான் இறங்கி வந்து நம்மளை அப்படி ஆலிங்கனம் பண்ணி இருக்கா. அதைத்தான் காமிக்கிறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த குழந்தைகளா இருந்தா நாம எல்லாரும் கோபர்கள் மாதிரி கோபிகைகள் மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளோட ஒருத்தர் இருந்து பெரியவா நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தா அப்படிங்கிறது. இதே போல பசுமாட்டுக்கெல்லாமும் எப்படி எல்லாம் பெரியவா பிரியமா இருந்திருக்கா. இந்த கோசம்ரட்சணம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்கணும். நமது சனாதன மதத்துல முக்கியமானது, ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு. ஒன்றும் வேதம், ரெண்டாவது பசுக்கள். வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் அப்படின்னு தான் ஞானசம்பந்தர் எப்படி பாடுறார் அப்படின்னார். வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் அப்படிங்கிறார். கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்றமே. இந்த கோக்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதும் சுபமாய் இருக்கட்டும், வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனனம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னார். இந்த ரெண்டும் இந்த அந்தணர்கள்ட்ட தான் வேதம்ங்கிறது இருக்கு. அதனால இவர்கள் வாழ்ந்தா வேதம் வாழறதுன்னு அர்த்தம், வேதம் வாழும். அதனால அவர்களுக்கு உயர்வு, அந்த வேதம் வாழட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி அந்த வேதத்துல சொன்ன யாக யஜ்யங்கள்லாம் நடந்து தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி அடைஞ்சு நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் அவ திருப்பி கொடுக்கணும்னா, வேணுங்கிற ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு யாக யஜ்யங்கள்லாம் முக்கியமா இருக்கு. அதுக்கு முக்கியமான நெய் முதலானதெல்லாம் இந்த பசுவிட்டேந்து கிடைக்கிறது. அதனால்தான் கோவையும் இந்த பிராமணனையும் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. சுவாமி கீதையில தானே சொல்றார், பரஸ்பரம் பாவேந்த அப்படிங்கிற. நீங்க ஒருத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமா இந்த வேதத்தை வச்சுன்னு அதுல சொன்ன சாஸ்திரப்படி நீங்க யாகங்கள்லாம் அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி பண்ணுங்கோ. அதுல பிரீத்தி அடைஞ்சாவா உங்களுக்கு மழை முதலான செல்வங்கள் எல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு அவ உதவி பண்ணட்டும் அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா. ஒருத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமா இருன்னு சொல்றாரே, அதை நடக்கக்கூடியது இதனால தானே. அதுக்கு முக்கியமா இருக்கிறது இந்த பசு. அந்த பசுவை நாம எப்படி பாதுகாக்கணும்னு தாய் மாதிரி பாதுகாக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்றது. ஒரு மனுஷனுக்கு 3 அம்மா. அந்த 3 அம்மா யாரு அப்படின்னு இது பெரியவா சொல்றது. 3 அம்மா யாருன்னார். முதல்ல நம்மளை பெத்த அம்மா மாதா. அடுத்தது நாம எந்த இடத்துல பிறந்தோமோ அந்த பூமி, பூமாதா, தாய் மண் அப்படின்னு சொல்றோம், அந்த பூமாதா. 3வது என்னன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே பாலூட்டி நமக்கு ஒரு வளர்க்கிற கோமாதா. அதனால மாதா, பூமாதா, கோமாதா இந்த 3 தாயையும் நாம
ஒரே மாதிரி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதான் சாஸ்திரமும் சொல்றது, பெரியவாளும் அதான் சொல்றான். அதனால வயசான அம்மா இருந்தா எப்படி பாதுகாப்போம்? எந்த வயசா இருந்தாலும் தாயாரை நாம எப்படி பாதுகாப்போம்? அதே பிரியத்தோடு தான் இந்த பூமிட்டையும் நம்ம பிறந்த மண்ணுட்டையும் நமக்கு இருக்கணும், அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காக என்ன பண்ணா, அப்போ அந்த காலத்துல ஒரு பசு வதை அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் வந்தது. இந்த பசுக்கள் எல்லாம், அதாவது இந்த கறவை நின்ன மாடெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னர், அதை மாமிசத்துக்காகவோ அதுக்காக இதுக்காகவோ கொண்டு கவு ஸ்லாட்டர் அப்படிங்கிற அதுக்கு அனுப்பிச்சுடுறது அப்படின்னு வச்சிருந்தா. இது ரொம்ப பெரிய தோஷம் அப்படின்னு பெரியவா என்ன சொன்னா, நம்மளோட தேசத்துக்கே பெரிய களங்கம் அப்படிங்கிறா. அப்ப கொடுத்த அறிக்கையில, இத்தனை நாள் அதுட்ட பாலை கறந்து சாப்பிட்டுட்டு அது கறவை நின்னோன்னு உடனே அதை நாம கொலைக்கு அனுப்புறோம், கொலை பண்றோம் அப்படின்னா இதை விட நமக்கு நன்னிகெட்ட தனத்துக்கு நம்ம தேசத்துக்கு களங்கம் கிடையாது. இதை விட நமக்கு தேசத்துக்கு துர்பிக்ஷம் வர்றதுக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பரம தோஷமா சொல்லி ரொம்ப சீரியஸா பிரிவா சொல்றா. அந்த பசு வதைய தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஏக்கமே உருவாச்சு அந்த காலத்துல. அப்படி அது ரொம்ப தீவிரமா இருந்தது. அதுல பல சாதுக்கள்லாம், வட இந்திய சாதுக்கள்லாம் என்ன பண்ணா, உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தா. இந்த பசுவதைய தடுக்கிறதுக்கு சட்டம் கொண்டு வந்து, இந்த பசு வதைக்கப்படாது, அதுவாகவே காலமாற வரைக்கும் அதை நாம ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பசுவதை தடை சட்டம் வரணும் அப்படின்னு உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தா. அதுக்கெல்லாம் பெரியவா ஆதரவு தெரிவிச்சு அறிக்கையெல்லாம் விட்டா. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பசுவதைக்காக ரொம்ப பெரியவா பாடுபட்டு இருக்கா. காரணம் கருணை தான். ஜீவகாருண்யம் ஜீவகாருண்யம் அப்படிங்கிறோம். வள்ளலார் சொல்றார், வாடிய பயிரை பார்க்குற போதெல்லாம் என் மனசு வாடுறது அப்படிங்கிறது. ஒரு சாதாரண ஒரு புல்லு பூண்டு செடி கொடிகள்லாம் கூட வாடி போச்சுன்னா அதை பார்த்தா நம்ம மனசு வாடுறதுன்னா எந்த அளவுக்கு நம்மள்ட்ட ஒரு கருணை இருக்கணும், ஜீவகாருண்யம் இருக்கணும். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா. இந்த பசுங்கிறது யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஹவிசு தருது, பாலை தருது, தேயிரை தருது, நெய்யை தருது. இன்னும் எல்லா விதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுட்டேந்து இருக்கிற சர்வமும், அது போடுற சாணியிலேருந்து சர்வமுமே நமக்கு, கோமயத்திலேருந்து எல்லாமே நமக்கு உபயோகமா இருக்கு. அப்படி சர்வத்தையும் நமக்கு உபயோகமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனை நாம நிர்தாட்சியமா கொன்னோம் அப்படின்னா, நமக்கு வீட்டுல அப்பா அம்மா இருக்கா, அப்பா நமக்கு சம்பாதிச்சு போடுறாரு, அம்மா நமக்கு எல்லாம் காரியம் செஞ்சு கொடுக்குறா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வயசாகிடுத்துன்னா ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவளை நாம இங்க இவாளால ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அவளை எங்கேயானும் கொண்டு தூக்கல போடுறோமா? இல்லையே. ஆயுசு வரைக்கும் பாதுகாக்கிறோமோ இல்லையோ, அதே மாதிரி தான் இந்த பசுக்களையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா. ஏன்னா அதோட பாலை குடிச்சுன்னா நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். தாய்ப்பால் குடிச்சு வளர்ந்தாப்புல இந்த பசும்பாலும் குடிச்சுதானே வளர்றோம். அதனால இந்த பசுங்கிறது பரம புனிதமானது. அதுக்கு நமக்கு அது மதத்துல முக்கியமான இடம் கொடுத்துருக்கு. அதனால கடைசி வரைக்கும் அந்த பசுவை பாதுகாக்கணும். இது நம்மளோட கடமை. இதை பண்ணலைன்னா மகா பாபம் வரும், தேசத்துக்கே ஒரு களங்கம், நமது கலாச்சாரத்துக்கே களங்கம் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றா. அதனால இந்த பசுவதைக்காக, அந்த தடுக்கிறதுக்காக பல திட்டங்கள்லாம் சொன்னா. அதுல ரொம்ப எளிமையான திட்டம் முதல்லே சொல்லியிருக்கோம். பெரியவா எந்த திட்டத்தை சொன்னாலும் எளிமையாதான் இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த எளிமையான ஒரு திட்டத்துல என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, எல்லாரும் எதனால இத கொண்டு பலி கொடுக்கறதுக்கு விட்டுடுறா அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நாம மாட்டுக்கு தீனி எல்லாம் போடுறோம், தீனி எல்லாம் போட்டு அந்த செலவழிக்கிறோம். தீனி போட்டோம்னா அது கறந்துருத்துனா அந்த பால்லேருந்து நமக்கு வர லாபத்தினால இதை சரி கட்டிடும். இப்போ நாம கொடுக்கறதுக்கு அது திருப்பி கொடுத்துருது. அதனால நாம அதை ஒன்றும் கணக்கு பார்க்கறது இல்லை. ஆனா இப்ப அது கறவை நின்னதுக்கு அப்புறம் நாம தீனி போட்டா நமக்கு ஏதோ வேண்டாத எக்ஸ்ட்ராவா என்னமோ பண்றாப்புல இருக்கு, வேஸ்டாராப்புல இருக்கு. அதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, திருமூலர் சொல்றார், எல்லாருக்கும் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு, தினம் ஒரு கையளவு கைப்பிடி புல்லை எடுத்து பசுமாட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். திருமந்திரத்துல அப்படியே சொல்றார். ஒரு பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை கொடுத்தோம்னா, ஒரு கையால புல்லை கொடுத்தோம்னாக்க அவ்வளவு பரம பாபம் போயிடுறது. என்ன ஒரு பாபங்களா இருந்தாலும் இந்த பசுமாட்டுக்கு ஒரு கீரையை கொடுக்கறதுனாலேயோ ஒரு கைப்பிடி புல் கொடுக்கறதுனாலே போறதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. எல்லா மகான்களும் சொல்றா. இது ஏதோ சாஸ்திரம் சொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில, ஜீவகாருண்ய அடிப்படையில வச்சிருந்தா கூட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நமது சாஸ்திரங்கள்லாம் பார்த்தா, நமக்கு கிராமங்கள்லாம் பார்த்தேன்னா
என்ன பண்ணிக்கணும், கிராமத்துலாம் குளமெல்லாம் இருக்கும், நீர்நிலைகள்லாம் இருக்கும். அந்த நீர்நிலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாக்கள்லாம் எப்படி பண்ணி வச்சிருந்தான்னு 3 பக்கமும் ஜனங்கள்லாம் இறங்கி போய் ஸ்நானம் பண்ணி தீர்த்தம்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்காக படியெல்லாம் கட்டியிருப்பா. ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணியிருப்பான்னா இந்த ரேம்ப் மாதிரி ஸ்லோப்பாக வச்சிருப்பா. எதுக்குன்னா கால்நடைகள்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுகள் தாகமாக இருந்தால் எங்கே போகும்? அந்த அளவுக்குலாம் இந்த பசுக்களுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது நமது கலாச்சாரம், நமது தேசம். அதே மாதிரி நடுகல் அப்படின்னு நடு ரோட்ல கருங்கல் நட்டு வச்சிருப்பா. எதுக்கு? இந்த பசுமாடெல்லாம் வந்தா சொரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. அதுக்கு தெனவெடுத்ததுன்னா சொரிஞ்சுக்கணும்னா மாடு நம்ம மனுஷாலா இருந்தா கையால் சொரிஞ்சுப்போம் இல்லையா, கையை எட்டலைன்னா முதுகில் யாரையும் சொரிஞ்சு விடுன்னு சொல்லலாம். மாட்டுக்கு என்ன பண்ணும்? அதுக்கு வாயில்லா ஜீவன், சொல்ல தெரியாது. அதனால இது மாதிரி கல்லை நட்டு வச்சிருப்பாங்க கருங்கல். அதில் போய் உடம்ப ஒராசிண்டு அது அந்த தெனவை தீர்த்துக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல் நடுறது, நடுகல் நடுறது, இப்படி மாடெல்லாம் போய் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வைக்கிறது, குளத்துல வசதி பண்ணி தருது. இது மாதிரிலாம் தானே பார்த்து பார்த்து கால்நடைகளுக்கெல்லாம் நமக்கு பராமரிச்சிருக்கு. அப்படி ஒரு கருணையோடு இருந்த தேசத்தில் நாம் இந்த வாயில்லாத ஜீவனை கொண்டு கொலகளத்துக்கு அனுப்புகிறோம்னா அது நம்மளோட ராட்சசத்தனத்தை தான் காமிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா என்ன பண்ணா, அதை தடுக்கிறதுக்கு அந்த கறவை நின்ன மாடாக இருந்தால் கூட அதுகளுக்கு நாம் ஆகாரம் போட்டு பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எளிமையான ஒரு திட்டம் என்னென்ன, வீட்டில் நாம் எல்லாரும் கரிகா வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த கரிகா தோலெல்லாம் சீவி கொண்டு குப்பையில் போடுறோம். அப்படி குப்பையில் போடாத அந்த கரிகா பழத்தோலெல்லாம் இந்த வாயில்லா ஜீவனான இந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வச்சா. கரிகா தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னே ஒருத்தர் மடத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்தார். அவர் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அவர் வாராவாரம் கரிகா தோலை கொண்டு கொடுக்கறதுனால இந்த வீடு வீடாக போய் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுனாலே கரிகா தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு பேர். அவர் சின்ன பையனாக இருக்கிறது பெரியவா அப்பா தரிசனத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்தா அந்த பையன்கிட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி சின்ன பையனாக இருக்கார். அவர்கிட்ட பெரியவா கேட்குறா, உங்கள் தாத்தா என்னவா இருந்தார், எப்படி இருந்தார் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னான், அவள் தாத்தா புதுக்கோட்டையில் கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருந்தார். எங்கள் தாத்தா ஜட்ஜாக இருந்தா புதுக்கோட்டை கோர்ட்டில் அப்படின்னு. தெரியுமா, அப்போ நீனும் அவரை மாதிரி வருவியா அப்படின்னா. இது முதல் தரிசனத்தில் இவ்வளவுதான். அந்த பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல. புதுக்கோட்டையில் தாத்தா பெரிய ஜட்ஜாக இருந்தா நம்மளையும் அது மாதிரி வருவியான்னா தெரியல. பிற்காலத்தில் நம்ம வக்கீலாக போய் அந்த ஜட்ஜாக வர போகிறோமோ தெரியாது. அந்த குழந்தை அது சீரியஸ் இடத்துல விட்டுட்டா. அதுக்கப்புறம் பல காலகட்டங்கள் ஆயிடுத்து. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி பேங்க்கில் உத்தியோகமாக ஆயிட்டார். அவர் படித்து உத்தியோகத்துக்கு போய் பேங்க்கில் உத்தியோகமாக இருந்தார். இவரோட லைனே மாறி போயிடுது. சட்டம்ங்கிறது இல்லாத வேறு ஏதோ கணக்கில் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்துட்டார். பேங்க்கில் உத்தியோகமாக போயிட்டார். இப்படி அப்புறம் பெரியவாளை அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வந்து நிற்கிறது. ஒரு நாளைக்கு தோணித்து, பெரியவா நம்மளை கேட்டா தாத்தா மாதிரி வருவியான்னு. ஆனால் நம்ம தாத்தா மாதிரி வரல, நம்மளோட லைனே மாறி போயிடுத்தே அப்படின்னு நினச்சிருந்தார். இவர் இப்படி மனசில் நினச்சுன்னே நிற்கிறதே பெரியவா என்ன. அந்த பெரியவாள்கிட்ட தான் நம்ம எதானு இப்படி மனசில் நினச்சோன்னா உடனேயே டிவியில் பார்க்குறாப்புல அதை சொல்லிவிடா உள்ள என்ன ஓடுறதுங்கிறது. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்து சொல்கிறா, இவன் பேரன்னா இவன் தாண்டா பேரம், தாத்தாக்கு ஏற்ற பேரன்னா இவன் தாண்டா பேரம் அப்படின்னு. பாரு, இவனோட பேரும் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு இருக்கா, தாத்தா பேரும் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அதாவது தாத்தாவோட பேரை இந்த குழந்தைக்கு வைக்கிறதுனாலே இவனுக்கு பேரன்னு பேர், பேருக்குடையவன் பேரன்னே பேர். அந்த உறவே அதில் தான் சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரியே அவரோட பேரையே வச்சுன்னு இருக்கான். அவர் என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணுவார், வந்துட்டே இருப்பார். அதே மாதிரியே இவனும் அடிக்கடி வரான் அப்படின்னா. இவனும் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னோடனே இப்போதான் இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு சரேர்னுது. என்னென்ன பெரியவா எப்போ கேட்டாலும் உங்கள் தாத்தா என்னவா இருந்தார், அவரை மாதிரி நீனும் வருவியா அப்படின்னா இவர் என்ன நினச்சிட்டா அவர் மாதிரி ஜட்ஜா வருவியான்னு பெரியவா கேட்டாளாக்கும் அப்படின்னு. இப்போ பெரியவா கேட்டதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுருத்தோ. அதை பெரியவா கேட்கல, அவரை மாதிரி தாத்தா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்ணாப்புல இவனும் வருவனாங்கிறத கேட்டிருக்கா அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுட்டுது. இப்போதான் அவருக்கு இந்த சந்தேகம் தீர்ந்தது. பெரியவா அவர் தாத்தா மாதிரி இவனும் வருவனான்னு கேட்டதோட அர்த்தம் புரிஞ்சு கொடுத்து பரம சந்தோஷப்பட்டு பெரியவா வாக்காலே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறவட்ட அவர் என்ன பண்ணார், அவள் காலனியில் ஒரு கோவில், அம்பாள் கோவில் கட்டுறதுக்கு ஒரு கமிட்டியெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் 2 பேர் முக்கியமாக செயலராக இருந்து அவள் கட்டுறதா இருந்தது. அவளை அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னார், இவா 2 பேரும் இந்த பக்கத்தில் இந்த கருமாரியம்மன் கோவில் கட்டணும்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா,
அந்த கமிட்டியில் இருக்கா, அவள் பெரியவா அனுகிரகத்தை கேட்குறா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னேன், அவள் வைஷ்ணவா, அவள் வந்தவா 2 பேரும் வைஷ்ணவா, அவள் வைஷ்ணவாடா, ஆமாம் அப்படின்னு. அவளுக்கு இந்த சமாசிரயணம் ஆயிடுத்தா கேடு அப்படின்னு. ஆயிடுத்து அப்படின்னு. நீ பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திட்ட உனக்கு தெரியுமா சமாசிரயம் என்னன்னு? எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. பெரியவா அதை பற்றி சொன்னான். சொல்லிவிட்டு அவள் ஆச்சாரியாள்கிட்ட அது மாதிரி சமாசிரயம் பண்ணிக்கிறது, அது பண்ணிட்டு விட்டாக்க அவள் வேறு இது மாதிரி எந்த காரியம் பண்ணணும்னாலும் அந்த குருவோட ஆக்கியம் வாங்கிக்கணும். அவள் சொன்னாதான் பண்ணலாம். அப்படி குருவோட சம்மதம் இல்லாத இது மாதிரி காரியத்தை பண்ணினா அது பலிக்காது. அதனால இவள் அதில் பிரயோஜனம் ஈடுபட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அவளும் திரும்பி வந்துட்டா. என்னமோ தெரியல, இப்படி பெரியவா சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏதோ சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால அவள் 2 பேரும் ரிசைன் பண்ணிட்டா அந்த கமிட்டியிலேருந்து. அவள் ரிசைன் பண்ணோன்னு இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு அந்த பொறுப்பு வந்துடுத்து. இவர் உடனே அந்த வேலையை எடுத்துன்னு பண்ண முடியுமா இருந்தது. பல லட்சங்கள் வசூல் பண்ணி இவர் கோவிலை கட்டி கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணினார். அந்த கோவில் வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதே அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் வந்து நிற்கிறது. இந்த பெரியவா சொல்லி இந்த கோவிலுக்கு அம்பாளை கோவில் கட்டி கைங்கரம் பண்ணிருக்கேன், அதே மாதிரி பெரியவாளுக்கும் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நீ அம்பாளுக்கு பண்ணுறியோ இல்லையோ, அம்பாளுக்கு பண்ணாலே எனக்கு பண்ணுறாப்புல தான், அதுவே போரும் அப்படின்ட்டா. சரி, இவருக்கு சந்தோஷம். அம்பாளுக்கு பண்ணுறது ஒன்று தான், பெரியவாளுக்கு பண்ணுறது ஒன்று தான், அதே மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்ணுறது ஒன்று தான், அம்பாளுக்கு பண்ணுறது ஒன்று தான், இதுக்கு நமக்கு விட கிடைச்சிருத்து அப்படின்னு என்ன பண்ணார். இவர் சந்தோஷமாக அந்த கும்பாபிஷேகத்தெல்லாம் முடித்தார். முடித்தோடனே என்ன பண்ணினார், அந்த பதவியிலேருந்து இந்த செக்ரட்டரி போஸ்ட்லேருந்து ரிசைனும் பண்ணிட்டார். அதுலேருந்து விடுபட்டார். விடுபட்டுட்டு ஒரு தரம் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரத்தே பெரியவா அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி கிட்ட, உன்னால் வசூல் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னா. நீ நிறையா வசூல் பண்ணுவியோ அப்படின்னா. இவருக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா திடீர்னு பெரியவா வசூல் பண்ண முடியுமா, வசூல் பண்ணுவியாங்கிற அப்படின்னா இவர் என்னன்னு பதில் சொல்கிறது. உடனே அவர் பெஷாத இருந்தார். பெரியவா சொல்கிறா, நமது சாஸ்திரங்களில் கோ சம்ரட்சணத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. அந்த கோக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கடமையாக சொல்லியிருக்கு. அதனால நான் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்லின்னு இருக்கேன். இந்த முடிஞ்ச போது அவாவா தங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இடத்துல இந்த வீணா குப்பையில் கொட்டுற கரிகா தோலெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு தரமான கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அங்கங்கே இருக்கிற கோசாலையில் பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இன்னுமே வாரம் வியாழன் வெள்ளி உங்கள் காலனியில் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போய் சொல்லிவிடும். முன்னாலேயே வாரம் வியாழன் வெள்ளியில் அவள் சேர்க்கிற அந்த கரிகா தோலெல்லாம் வெளியில் கொட்டிடாத வீட்டிலேயே வச்சுக்க சொல்லு. நீ சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கார்த்தால போய் எல்லார் வீட்டிலேருந்து அந்த கரிகா தோல் பழத்தோல் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வா. வாங்கிட்டு வந்து நேராக இங்கே கொண்டு வந்து மடத்தில் கோஷாலை இருக்குது, இங்கே உள்ள இந்த பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடு அப்படின்னு. அப்புறம்தான் புரிஞ்சுது, வசூல் பண்ணுவேனோ இதை காசு பணத்தை பெரியவா மீன் பண்ணல, இந்த கரிகாத்தோல் வசூலை தான் சொல்லியிருக்க அப்படின்னு. ஆஹா பண்ணுறேன்னு பரமபாக்கியம் அப்படின்ட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சார். இது மாதிரி பல வருஷங்கள் பண்ணியிருந்தார். பல வருஷங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதுக்கு பலன் என்னன்னார். ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திகிட்ட சொன்னார், மாம்பழத்தில் ஒரு கோசாலை வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, கோசம்ரட்சணம் நமக்கு முக்கியமாக சொல்லிக்கு பெரியவான சொல்லிக்கா, அதனால் மாம்பழத்தில் நீ ஒரு கோசாலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல 1977 வருஷம் மாம்பழம் சங்கர மடத்துக்கு பின்னால் ஒரு கோசாலையை இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் நிறுவினர். அப்போது ஒரு 5-6 மாடை வச்சுன்னு ஆரம்பித்தா. இன்றைக்கி பார்த்தா அந்த மாம்பழம் கோசாலை சங்கர மடத்தில் கோசாலை அவ்வளவு அமோகமாக நடந்துருக்கு. பல பசுக்கள்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறா. அங்கே வெள்ளிக்கிழமையில் கோபூஜை அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இப்படி ஆச்சாரியாளோட திருவாக்கு தான் அப்படின்னு இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். அப்படி இருக்கிறவருக்கு அவரோட முதல் பொண்ணு, அந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு ஒரு உடம்பு வந்தது. அந்த உடம்பு என்ன அப்படின்னா செப்டிசிமியான்னு ஒரு வியாதி. அதுக்கு மருந்தும் கொடுக்க முடியாது, ஆகாரம் கொடுக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னால், பெரியவா வயிற்று தடவினே கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணினா. ஜெயேந்திர சுவாமிகளும் பிரசாதம் கொடுத்தார். இந்த குரு கிருப்பை அனுகிரகம் பிரசாத விசேஷத்தில் அந்த குழந்தைக்கு வியாதி குணமாயிடுத்து. இதை எதை காமிக்கிறதுன்னு, அந்த பசுமாட்டுக்கு கரிகா தோல் கொடுத்து அந்த பண்ணின கைங்கரியம் இந்த குழந்தைக்கு பெரிசா வந்த வியாதியெல்லாம் குணமாயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி, அந்த கோ சம்ரட்சணம், கோவுக்கு நாம் பண்ணுற கைங்கரியம், அதுக்கு ஒரு பொடி புல்லு கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு நமக்கு நம்மளோட கர்ம வினைகள்லாம் போய் நமக்கு ஐஸ்வர்யம் வருது அப்படின்னு தெரியுது. இதுக்காக தான் இந்த கோ சம்ரட்சணத்தை பெரியவா ரொம்ப வலிய சொன்னால். இது மாதிரி இன்னும் பல திட்டங்கள் சொல்லியிருக்கா. அதில் இன்னும் சிலதெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு ஏசரவு இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி கரும்புதரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல் இணைகள் ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் பெருங்குதிரையாக்கியவாறு அன்றே உன் பேரருளே பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கா பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கானின் ஆளானார்க்கு உன்னார்ந்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்டு ஆழ்வாய் நீ வாயல்ல கண்ணார உய்ந்தவாறு அன்றே உன் கழல் கண்டே ஆதமிலியான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அருநரையில் ஆர்தமரும் இன்றியே அழுந்துவேற்கு ஆவா என்று ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே அடியேற்குள் பாதமலர் காட்டியவாறு அன்றேயம் பரம்பரனே பச்சைத்தாள் அறவாட்டி படரு சடையாய் பாதமலர் உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக் கொண்டு எச்சத்தாறு சிறு தெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் சித்தத்து ஆறு உய்ந்தவாறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே கற்றறியேன் கலை ஞானம் கசிந்துருகேன் ஆயிடினும்
மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கியலால் வார்கழல் வந்து உற்று இருமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே நின் பொன்னருளே. பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு நஞ்சாய துயர் கூற நடுங்குவேன் நின்னருளால் உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை அஞ்சலன்று ஆண்டவாறு அன்றே அம்பலத்தமுதே அம்பலத்தமுதே. என்பாலை பிறப்பறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய உண்ணா தென்பாலை திருப்பெரும் துறை உரையும் சிவபெருமான் அன்பால் நீ அகம் நெகவே நீ அகம் நெகவே புகுந்து அருளி ஆட்கொண்டது என்பாலே நோக்கியவாறு அன்றேயும் பெருமானே மூத்தானே மூவாத முதலனே முடிவில்லா ஓத்தானே பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் பூத்தானே புகுந்து இங்கு புரள்வேனை கருணையினால் பேர்த்தே நீ ஆண்டவாறு அன்றே எம் பெருமானே. மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்றேத்தி தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி பருகிய நின் பரங்கருணை பருகிய நின் பரங்கருணை
தடங்கடலிற் படிவு ஆமாறு அருள் எனக்கு இங்கு அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடங்கொண்ட அம்மானே நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நமயன பெற்றேன். நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நமயன பெற்றேன். தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான். நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம என பெற்றேன். தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான். ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்து அன்றே வெறுத்திடவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே.
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.